लंगर छक रही हैं, छको लंगर छक के दीवाना दे विच हाजरी भरन की कृपालता करो। वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू जी वाहिगुरू आदि गुरु नमः जुगादि गुरु नमः सत गुरु नमः श्री गुरुदेव नमः। फरीदा जे जाना तिल थोड़े सम्मल बुक परी जे जाना सहो मंडड़ा थोड़ा मान करी। गुरु रूप गुरु खालसा गुरु प्यारी साध संगत जी, वड्डियां भागां वाले हो जो सतगुरु पिता जी महाराज धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी अंदर जुड़ बैठे हो। आओ सब तो पहला साहबा की असीस लईए, गजाओ फतेह जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जैसा प्रबंधकों ने हुक्म लाया कुछ घड़ियां आप जी के नाल गुरमत विचारां की सांझ करनी है। बाबा फरीद जी का पावन श्लोक आप जी ने श्रवण करवाया है। फरीदा जे जाना तिल थोड़े सम्मल बुक भरी जे जाना सह नंडड़ा थोड़ा मान करी। इस पावन श्लोक के आधार ते मन का एक विचार बनया है कि दो चीज़ों को मनुख बहुत बड़ा समझता है। दो चीज़ों को मनुख बहुत बड़ा समझता है। एक है श्वास ते दूजा है अहंकार। इन्हों दोनों को मनुख बहुत बड़ा समझता है और जिन्होंने इन्हों दोनों को बड़ा समझे है ना, बड़ा मुश्किल है कि वह धर्म के रस्ते से तुर पवेगा जब धर्म की उसको समझ आ जाएगी। जे श्वासा को लम्मा समझे ऐसा मनुख संसार के विच खुब जाएगा, बड़ा औखा है कि निरंकार की समझ आ जाएगी। मैनू बाबा जी के वचन याद आ गए धन गुरु नानक साहब जी के। भाई बाला साहब ते भाई मरदाना जी ने पूछा सी कि सेवको मेरे प्यारे भाईओ, इस शरीर की कितनी को मोहलत समझ दे। तो किसी ने कुछ समा दसिया, किसी ने कुछ। ते गुरु नानक पातशाह आखदे ने, गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी अंदर दर्ज है, सबने कई बार वो वचन सुने होंगे। हम आदमी हाँ एक दमी मोहलत मौत न जाना, नानक बिन में तिसा सरे बहा जाके जी पराना।
ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਬਾਲਿਆ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਧਰਮ ਦੀ ਸਮਝ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਛੋਟੀ ਸਮਝੀਏ, ਛੋਟੀ ਸਮਝੀਏ। ਅਨੇਕਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਨੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸਮਝਿਆ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਧਰਮ ਦਾ ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦਮ ਦਾ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਦਾ ਜਾਣੇ। ਭਗਤ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਕਿਆ ਤੇਰਾ, ਜੈਸੇ ਤਰਵਰ ਪੰਖ ਬਸੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਤੂੰ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਮਝ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਤਨੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਮੋਹ ਦੇ ਸੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਮੋਹ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਇਹ ਇਤਨਾ ਕੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸੇ ਪੰਛੀ ਉੜਦਾ ਉੜਦਾ ਆਇਆ, ਤਰਵਰ ਆਖਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ, ਰੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਇਤਨਾ ਕੋਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, जैसा रंग कुसुम का तैसा एहो संसार। कहते जिवें कसुंभ का रंग हुंदा ना, पता नहीं लगता चढ़िया किहड़े वेले ते उधर किहड़े वेले गया। इहो ही है कहते संसार की खेड। मैं वचन कीता जिसने संसार नूं सवासां नूं लम्मा समझिया वे, वड्डा समझिया, ऐसा मनुख पापी हो जाएगा, अधर्मी हो जाएगा। जिस मनुख ने सवासां नूं छोटा समझ लिया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦਾ ਗੁਣ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੋ ਇੱਕ ਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਬਚਨ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਪਿਆ ਵਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਿਆ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ। शेख हयाती जग ना कोई तेरे रहिया। कहते मैं वेखता भी पिया इत्थे रहिंदा कोई नहीं। कहता पर मैं की करा, मन मनन नूं राजी। फरीदा किथे तेंदे मापिया, मेरा दादा पड़दादा लभदा ते ना अज वो मापे लभदे ने जिन्हां ने संसार दिखाया सी। किथे तेरे मापिया जिन्नी तू जनी होए, जिन्हां ने जन्म दिता सी अज ते ओ भी कोई लभदे। पर कहते करा कि वो सारे छड्ड के चल गए, पर ये मनन नूं राजी नहीं। ते जदों तक यही मनन नूं राजी ना होवे, उदों तक धर्म हिरदे दे विच आउंदा ही नहीं, पकड़ च आउंदा ही नहीं। धर्म है ही इहो जिहा। पहला मौत नूं सच समझना पेगा। मूले नूं जदों सौदा लैण भेजिया भाई मर्दाने नूं, ते मूले ने लिख के दिता सी ना, जिउणा झूठ ते मरना सच। जिस वेले मन ये मनन नूं राजी हो जावे कि मरना सच है, ऐसे मनुख दा फिर मोह किहदे नाल रहे। जदों मैं ही नहीं तो फिर मोह किहदे नाल रहे, फिर मेरा कौन होवे जे मैं ही नहीं, फिर मोह नहीं रहिंदा ऐसे मनुख दा। दूसरा मैं वचन कीता है, दूसरे मनुख ने हंकार नूं बड़ा वड्डा जानिया। सवासां दी यात्रा वड्डी हो जावे, मनुख धर्म दे रस्ते ते तुर नहीं सकदा। हंकार नूं वड्डा जान लवे,
ऐसा मनुख धर्म के रस्ते ते रह नहीं सकता। ध्यान देना, मैं दोबारा दोहरा दिया, श्वासां की यात्रा वड्डी हो जाए, ऐसा मनुख धर्म के रस्ते ते तुर नहीं सकता। जे हंकार वड्डा हो जाए, ऐसा मनुख धर्म के रस्ते ते रह नहीं सकता, रह नहीं सकता। कोई भी चीज जो वादे दे विच होवे ना ते मनुख दी बेकदरी करन लग पैंदा। धन जिहदे कोल वध आ जावे, ऐसा मनुख धन नूं वरतन दी जाच भुल जांदा। सारे पुठे काम वो फिर कर उन्हां वास्ते ये धन वरतदा है। कदे भी ऐसा मनुख धन नूं चंगे कामां दे विच, परोपकार दे कार्य दे विच नहीं लाउंदा। कदे भी करके देख लिओ, बहुती माया गुरु घरां दे विच उथों आउंदी है जिन्हां दे कोल धन सीमत हुंदा। वड्डियां दे कोलों धन आउंदा ही बड़ा थोड़ा। उन्हां दे बरताए ते महाराज वचन करदे, सुमै धन राखन को दिया। कहंदे इन्हां नूं ते साਂਭਣ वास्ते दित्ता, वरतन वास्ते दित्ता ही नहीं, जिवें शूम हुंदे, जिवें शूम हुंदे। सो जे हंकार नूं वड्डा समझ लईए, ऐसा मनुख धर्म दे रस्ते ते रह ही नहीं सकदा, नहीं रह सकदा। और हंकार जिहड़ा है ये मनुख नूं इस रस्ते ते टिकन नहीं देता। और ये हंकार ही, ये मैं ही मनुख दी परमेश्वर को विथ बना के रखदी। केवल मैं भगत जी दे याद में जुड़े आ, मैं उन्होंने दे वचन करते हैं, कहते इन्ना कोई फर्क है जिन्ना क मेरी होंद पा देंदी है, और कोई फर्क नहीं। की वचन करते, कनक कटक जल तरंग जैसा, पढ़ते हैं ना, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। कहते फर्क किन्ना के, कहते जिस वेले समुंदर है ना, समुंदर कहते जिहड़ा बड़ा असीम है, ਉਹਦੀ कोई गिनती मिनती नहीं। पर कहते जदों मैं होंद वाला हो गया ना, जदों मैं बुलबुला बन गया, मैं कुछ बन गया, जिस वेले कहते ਉਹੀ फर्क पै गया। मेरी मैं ही फर्क पा के बह गई, और कहते तेरा मेरा फर्क कोई नहीं। जैसे आखदे कनक कटक, जिवें आखदे सोना ते सोने का गहना। हुण सोना कितना कि बेअंत, कोई माप तोड़ नहीं। पर जिस वेले कहते ये कुछ बन गया, गहना बन गया, कोई छाप बन गया, मुंदी बन गया, कुछ भी बन गया, जिस वेले कहते बन गया, ये सीमत हो गया। मेरी मैं नहीं कहते फर्क पाता, होर कहते फर्क कोई नहीं। जो एक पश्चिमी शास्त्र दी छोटी जी एक मारूथल और एक नदी का ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਾਦ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਦੀ ਨਾ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੀ, ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੀ ਜਦੋਂ ਨਦੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਰੁੱਖ ਆਏ, ਪਰ ਨਦੀ ਜ਼ੋਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਨਦੀ ਸੀ ਜ਼ੋਰ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਰੁੱਖ ਆਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਲੰਘ ਗਈ। ਫਿਰ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੱਥਰ ਆਏ, कहते नदी उन्होंने भी चीर के लंघ गई। फिर कहते घाटी आ गई, घाटी दे विच अनेका पत्थर आए, नदी उन्होंने भी चीर के लंघ गई। कहते अगे गई ते अगे जाके कहते मैदान आ गया, ये मैदान नूं भी सारा रोंद के लंघ गई। कहते अगे खड़ा सी मारूथल, ते मारूथल कहने लगा, नी नदीए अगे ना वधी, नहीं तो मिट जाएगी, अगे ना वधी। नदी कहती तू है कौन, तू रुखा सुखा, तेरे पल्ले कख नहीं। और मैं देख कितनी ताकत वाली मैं आ गई, और मैं देख कितना जोर रखदी आ। मैं पहाड़ों दे एडे एडे पत्थर नहीं छड्डे, और मैं जंगलों दे एडे एडे रुख नहीं छड्डे, तू सुखा जिहा कौन आ गया अगे। कहती कहता नदीए होवा पवे मैं कख ना, पर मेरे वाल ना वधी, मैं तेरे पल्ले कख नहीं छड्डना, तेरे मैं पल्ले कख नहीं छड्डना, इधर ना वधी। कहती तू है कौन, जे है हिम्मत ते रोक के दस। कहता तेनू समझ आ रहा, अगे ना वधी। समझ भी दे दी, पर नदी दी मैं कहती चंगा फिर हो तैयार, मैं आन लगी है। अज तक किते मारूथल के दर्शन किए होंगे, अज तक किसी मारूथल च कोई नदी नहीं लगती। मैं
जितना मर्जी वड्डा मनुख होवे, मैनूं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की एक पंक्ति याद आ गई। पातशाह कहते जितना मर्जी वड्डा होवे, जिदन तेनू परमेश्वर रोलन ते आ गया ना, तेनू रखण वाला कोई नहीं होना। जे वो तेनू थले लाण ते आ गया, तेनू रखण वाला कोई नहीं होना। महाराज आखदे सिंचाने ज्यो पंखियां जाली बदक हाथ, गुर राखे से ऊपरे होर फाथे चोगे साथ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮਨੌਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਚਾਨਾ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪੰਛੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪੰਛੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਸਿੰਚਾਨਿਆ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕਦੇ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੀ, ਕਦੇ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਤੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਚੋਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੜ ਲੈਣਾ ਜਦੋਂ ਫੜਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਗੁਰ ਫਾਤੇ ਗੁਰ ਰਾਖੇ ਸੇ ਉਬਰੇ, ਗੁਰ ਫਾਤੇ ਚੋਗੇ ਸਾਥ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਿੱਠ ਲਵਾਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਕਣਕ ਤੇ ਚੋਗੇ ਦੇ ਦਾਣੇ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਖੇਡ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਰਮੀ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੀ ਹੈ, ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂੰ ਨਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਡਿੱਠ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੂੰ, ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਦੇਖ ਲਈਏ ਦਸਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ 8 ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ। ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਲਾਦੀਪ 'ਚ ਗਏ ਆ, ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹੀ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਮਾਨਸੁਖ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੰਗਲਾਦੀਪ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਾਨਸੁਖ ਤੋਂ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਹੁਣ ਉਡੀਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਾਨਸੁਖ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹਤ ਰੱਖੀ, ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਲਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ, ਪੁੱਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ, ਕਿਤੇ ਪਿਆਰ ਰੱਖੀ। ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕੋਲਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਕਸਰ ਮਨੌਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪੁਰਖ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਪਰਖ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਖ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਧਰਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਰਖ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਪੁਰਖ ਪਰਖ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਖ ਕੀਤੀ, ਤਰੀਆ ਚਰਿੱਤਰ ਰਚਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਭੇਜਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਖਾਲੀ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਸਿੱਧ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੂੜ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤਰੀਆ ਚਰਿੱਤਰ ਰਚਾਇਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਸਮਝ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ
ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਧਰਮੀ ਪੁਰਖ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਖਿਆ ਕੀ ਦੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕੀ ਦੇਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਪਾਠ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਤੇਰਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤਨ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਪੰਛੀ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਢੇਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਆਖਦਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਮਨ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਦਵੇਂ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਹੈ ਕਦੀ ਉੱਧਰ। ਕਬੀਰ ਮਨ ਪੰਖੀ ਭਇਆ ਉੱਡ ਉੱਡ ਦਹਿ ਦਿਸ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਭਜਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਕੀ? ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਦਵਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲਾਈ ਨਾ ਬਸ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੇ। ਮੈਂ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿ ਸਵਾਸ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਜਾਣਿਆ, ਉਹ ਸਵਾਸ ਧਰਮ ਜੇ ਵੱਡੇ ਜਾਣ ਲੈ, ਧਰਮ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜਾਣ ਲਵੋ ਕਿ ਮੌਤ ਇੱਕ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਵਾ, ਮਨਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਇਹ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਉਹ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੇ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਂ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਕਰਨਾ। ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਦਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਵਾਨ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਨੂੰ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਸਫਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਪਿਤਾ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਵਰਤ ਲੈਣੀ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮਨ